Next concept, thyroid glands. This is the thyroid gland. The thyroid gland is situated in the lower part of neck on the thyroid cartilage. This is the lower part of the neck alli thyroid glands ಅನ್ನೋದು present ಇರುತ್ತೆ. The thyroid gland contains two loops, one on each side of the trachea and another one is connected by an isthmus which is lies in front of the trachea. This is the structure of thyroid gland. The thyroid gland contains two loops. One loop is present on each side of the trachea. This is the trachea. ಒಂದು trachea side al present irutte and another one is connected by the isthmus which lies in front of the trachea. Trachea ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇದು present ಇರುತ್ತೆ. Then the structure of thyroid gland. The thyroid gland is divided by means of connective tissue into a number of lobulars. ಈ thyroid gland ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ಸ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಚ್ ಲೂಪ್ ಕಂಟೈನ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್. ಈ ಲೂಪ್ಸ್ನ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಈ ಲೂಪ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೋಲಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈಚ್ ಫೋಲಿಕಲ್ಸ್ ಈಸ್ linked by a single layer of cuboidal epithelial cells. Each follicles is linked by a single layer of cuboidal epithelial cells. Each ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೋಲಿಕಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಫೋಲಿಕಲ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಎ ಜೆಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಫೋಲಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜೆಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೀಸಸ್ ವೆನ್ ನೀಡೆಡ್. ಈ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಯಾವುದು ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಂಥಸೈಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಟು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಟು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ನ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥೈರೋನೈನ್ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ಹಾರ್ಮೋನನ್ನು ಇದು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸಸ್. ದೀಸ್ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಟು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ದ ಅಯೋಡೈಡ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ thyroid gland. And second step, iodide is oxidized to iodine. And next, iodide combines with the amino acid trypsin and forms monoiodotriosine MIT. And next, diiodotyrosine DIT. And fourth step, the two molecules of DIT means diiodotyrosine combines to form thyroxine. And next, regulation of secretion. The secretion of thyroid hormones is controlled by thyroid stimulating hormones TSH of anterior ಪಿಟ್ಯುಟರಿ. ಈ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ TSH. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ನ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ increases in oxygen consumption and heat production in tissues. And second function, increases in basal metabolic rate BMR, basal metabolic rate. And third, increases in the
absorption and utilization of glucose. And fourth function, anabolic effects like growth, promotion and protein synthesis. Fifth, increases in the rate of cholesterol synthesis in liver. And sixth, myelination of central nervous system. And last function, storage of iodine. Next concept, parathyroid glands. This is the parathyroid glands. The parathyroid glands are 4 in number. This is the structure of parathyroid gland. This is also structure of or position of parathyroid glands. The parathyroid gland are 4 in number. This is the 1, 2, 3, 4. These are the 4 parathyroid glands. They are embedded on the posterior surface of the thyroid gland, 2 lying on each side. ಒಂದೊಂದು ಸೈಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ gland are composed of masses of epithelial cells. This is composed of epithelial cells. The cells of 2 types, chief cells and oxophil cells. ಈ ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಸಸ್ ಆಫ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಚೀಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. Next, functions of parathyroid hormones, PTH. Functions of parathyroid hormone. The parathyroid hormone increases calcium level of plasma and extracircular fluid. ಈ ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ನ ಯಾವುದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. This effect is produced by the following mechanism. ಈ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಆ ಮೆಕಾನಿಸಮ್? ಮೊಬಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ calcium of bone into the extracircular fluid. And next, increased reabsorption of calcium in the renal tubule. And third, increased absorption of calcium in the gastrointestinal tract. And next, regulation of secretion. The secretion of PTH means parathyroid hormone. The secretion of parathyroid hormone is not under nervous or hormonal control. ಈ secretion of parathyroid hormone ಅನ್ನೋದು ನರ್ವಸ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಲೆವೆಲ್. ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ಲು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ, ಎ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ calcium level of plasma, increase in the secretion of PTH and vice versa. ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವಾಗ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ವೈಸಾ ವರ್ಸ. ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನರ್ವಸ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ.